جسٹیفیکیشن ملتی ہے، مگر جب آپ نے نہ جانا ہے نہ اس کا جواب وہاں دینا ہے، ان کو کیوں تعداد بڑھانی ہے؟ بالکل غائب کر دیں، بالکل. جی عامر بھائی، میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ میں جتنی بار بھی جاتا ہوں الحمدللہ میں ان کو رپورٹ کرتا ہوں اور بلاک کرتا ہوں. ہر بار میں اس کو رپورٹ کرتا ہوں اور بلاک کرتا ہوں اگر میں جاتا ہوں. ویسے میں جاتا ہی نہیں. میں تو مفتی صاحب کو، مفتی یاسر صاحب کو بہت عرصے سے فالو کرتا ہوں، اور میں نے ایک بار حضرت کو میل بھی کیا تھا. اس وقت شاید حضرت کا اس طرح سے اس میں لائیو اسٹریم کا وہ نہیں تھا کانسیپٹ، تو شاید میرا میل اوپر چلا گیا ہو. میں نے کئی بار میں آپ کو میل بھی کیا تھا ایک بار. کافی میں مطلب 4-5 سال سے میں آپ کو فالو کرتا ہوں الحمدللہ. معذرت چاہتا ہوں کہ میں جواب نہیں دے سکا ہوں گا. اس کی وجہ یہ کہ اس معاملے میں بہت پیچھے رہتا ہوں. مجھے ای میل کر کے فون پہ بتانا پڑتا ہے کہ ای میل کیا ہے، اور یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ کیا کیا ہے، تو پھر میں ای میل دیکھ لیتا ہوں. جی میرا ایک سوال اور ہے حضرت آپ سے. یعنی یہ ایسے ہو گیا زلفی بھائی، ایک منٹ، یعنی یہ حضرت ایسے ہو گیا کہ آپ کے گھر میں بیل مار کے حضرت ای میل چیک کر لیں، یعنی اس طرح کہ گھر آ کے بتانا پڑتا ہے کہ ای میل کی ہوئی ہے. اچھا میں ایک چیز زلفی بھائی یہ کہوں گا آپ کے توسط سے جو آپ نے پوچھا ہے، اس وقت کئی مسلمان سن رہے ہوں گے، کئی سناتنی بھی، اور اگر کوئی ایکس مسلم بھی سن رہا ہوگا تو اس کو میں کہتا ہوں اگر انصاف کا تقاضا ہے نا، آپ لوگ بڑے بائس نہیں ہیں، بڑے بیلنس لوگ ہیں، گنگا جمنا کے اوپر بھی بات کریں نا. یہ جو کمبھ کا میلہ لگتا ہے اس میں جو اسنان لیتے ہیں اور اس میں بالٹیاں بھر بھر کے گھروں کے اندر جو آپ پخانے والا پانی پھینکتے ہیں، اس پر آپ کی زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں، اس پر آپ کو نہیں پتا چلتا. ادھر بھی تو بات کریں نا، سوال تو یہ بھی ہے. بہت شکریہ. اور مزے کی بات بتا دوں یہ بھی کہ بیر بزا کی جو بات کرے گا، آج مسجد نبوی کے اندر جنوب سائڈ پہ وہ انٹر ہو چکا ہے، آج وہ پاک ہو چکا ہے مسجد نبوی میں. یہ تو اب بھی جا رہے ہیں 21ویں صدی کے اندر بھی گند میں نہاتے ہیں جا کے، ان کو نہیں پوچھنا. جی حضرت، ہم تو ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پر یہ کامڑوں کا وہ نکلتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 10 دن تک راستے بلاک ہو جاتے ہیں، اور اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ آپ کو وہاں دور رہنے والوں کو اندازہ نہیں ہو سکتا. ہمیں مکمل اندازہ ہے. اسی لیے جولائی اور اگست کے مہینے میں اگر میرا سفر ہوتا ہے اس علاقے کا، تو میں تو بلکہ اول تو ہوتا ہی نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ جولائی اگست کے مہینے میں انڈیا جاؤں ہی نہ، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ روڈ بلاک ہے. اچھا روڈ بلاک ہے، ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر عبادت کرنے کے نام پر سڑکوں پر شیاطین اترے ہوئے ہوں جو بھانگ پی کر ڈانس کرتے ہوئے چل رہے ہوں، یہ کہہ رہے ہوں کہ جی ہم گنگا اسنان کرنے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو اپنی سیکیورٹی اور سیفٹی کی فکر ہو جاتی ہے کہ یار اس کا اگلے کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس نے نشہ کیا ہوا ہے، اب یہ نشیڑی کس وقت حملہ کر دے کچھ پتہ نہیں. ہاں اگر ٹھیک ہے آپ اگر صحیح طریقے سے عبادت کرنے جا رہے ہیں، آپ مثلا حج کا منظر دیکھ لیجئے. الحمدللہ جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ حج میں ایک عام آدمی کے اندر یہ احساس شریعت نے پیدا کر دیا ہے کہ انسان تو چھوڑو، جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی ہے. اللہ اکبر. حرم میں آپ جانور کو بھی نہیں مار سکتے. تو یہ جو احساس ہوگی، آپ ہر ایک آدمی موجود ہے. اول تو وہاں غیر مسلم ہوتے نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی حج میں نہیں ہے، مثلا سیکیورٹی کے افراد ہیں یا عام لوگ ہیں جو حج نہیں کر رہے ہیں، ان کو ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کو تکلیف ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ یہ حرم مقدس ہے، یہاں کے جانور بھی مقدس ہیں، ان کو مارنا نہیں ہے. بتائیے اس طرح کا قانون کہاں ہے؟ تو روڈ تو وہاں بھی حضرت میں اگر غلط نہیں ہوں تو آپ بتا دیجیے گا. ناخن کاٹنے تک، ہمارے تو ناخن بھی کاٹنے تک پابندی لگ جاتی ہے کہ آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بندہ تو دور کی بات ہے. جی تھینک یو. ایک مسئلہ اور پوچھنا چاہتا تھا. جی ایک مسئلہ اور ہے میرا. سر ایک سوال کا، سوری سر، نیچے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے کہ جی ہمیں موقع نہیں دیا، تو نیکسٹ ٹائم آ جائیے گا پھر دوسرا سوال کر بہت دیجیے گا. اہم مسئلہ ہے آج ہی پیش آیا. بس آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اس کے بعد کچھ نہیں پوچھوں گا. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچ گئی، یہی کافی ہے میرے لیے. تو میرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں، ان کا بیٹا کل انتقال فرما گیا، اور اس کے ساتھ ہوا یہ کہ اس نے اسمیک کا نشہ اتنا زیادہ کر لیا کہ اوور ڈوز ہونے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا. اور میرا صرف یہ پوچھنا ہے کہ کیا ایسے اس کو ایمان کی موت مانا جائے گا یا یہ کفر کی موت مارا گیا؟ یہ میرا سوال یہ ہے. ہمارا رویہ ظاہر کے اوپر ہے، اور ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور اس کے لیے دعا استغفار کریں گے. جی 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 بے شک. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم.
جی علی بھائی نیکسٹ کو. جی میں دے رہا ہوں. اچھا علی بھائی نیچے سے بھی کمنٹس میں بھی ریکویسٹ آ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع دیا جائے کیونکہ اونلی مسلمس کے سیشن کم آتے ہیں اور یہ آپ کو ہی اللہ نے سعادت دی ہے اور خاص طور پر حضرت کی موجودگی میں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل جائے. بالکل. جی علی بھائی 5 منٹ لگا لیجیے, ایک سوال رکھیے, ایک سوال ہی ہونا چاہیے, زیادہ جی ایک مسئلہ سوال. بننا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا ایک مسلم جو ہے باڈی ڈونیٹ کر سکتا ہے ٹو دی میڈیکل انسٹیٹیوشن اینڈ دوز ہو آر پریکٹسنگ لائک MBBS اسٹوڈینٹس, اور اگر جیسے کہ مطلب کہ کسی اور غیر مسلم کی باڈی اویلیبل نہیں ہے اور وہ وہاں میڈیکل انسٹیٹیوٹ یہ کلیم کرنا چاہ رہا ہے کہ بھائی میڈیکل اسٹوڈینٹس کے لیے وہ باڈی چاہیے, تو کیا یہ پاسبل ہے؟ آرگن ڈونیشن یا باڈی ڈونیشن کے تعلق سے کچھ علماء کی رائے اگرچہ یہ ہے کہ یہ جائز ہے, لیکن میں اس چیز کو درست نہیں سمجھتا ہوں. جہاں تک میری تحقیق پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے. تو سر وہی بات ہے کہ وہ سرجری پھر پرفارم کیسے کریں گے اگر باڈی پہلے سے اگر پریکٹس نہیں کیا ہوا رہے گا, پہلی بار تو سرجری کر نہیں سکتے ہیں. دنیا میں ہر 5 میں سے ایک بندہ مسلمان ہے, 4 کافر ہیں, تو 4 وہ جب مریں گے ان کی باڈی لے لیجیے گا. ٹھپا کدھر ہے کہ تو مسلمان کی باڈی ایکچولی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ہاں نہیں بات صحیح ہے, لیکن وہی ہے نا کہ آج کل آپ میں جس کنٹری سے بلونگ کرتا ہوں وہاں پہ تو یہی چل رہا ہے کہ آپ نہیں دیں گے تو میں کیوں دوں. بھائی وہ تو مر گیا نا. یعنی آپ یہ دیکھیں, نہیں سنیے, آج کل تو آپ ملحدوں کو اگر آپ ان کی اسٹریم سنیں, جیسے ہی ملحد مرے فوراً اس کو ہاسپٹل کا اس کے گھر والوں کو پتا دیں, چونکہ ملحد آج کل یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ نہ تو ہمیں دفن ہونا, کیوں بھائی ہم کیوں دفن ہو قبرستان میں مسلمانوں کے, چونکہ مسلمان اس کو قبول نہیں کرے گا, اور نہ ہمیں جلنا. ہم تو اپنی باڈی کو فار اے بیٹر کاز ڈونیٹ کرنے کی وصیت کر کے مریں گے. تو دیکھیے کتنے ملحد جو ہے دھنا دھن ہاسپٹل ان کی لاشیں پہنچیں گی, مسلمانوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل, بلکہ میں کہہ رہا ہوں ایک آدھ کو زبردستی پکڑ کے لٹایا جائے کیونکہ یہ کاز کے لیے, بڑے کاز کے لیے. جی ایک اور بالکل بالکل انسانیت کے لیے, یہ کہتے ہیں نا انسانیت کے کام آئیں گے نا. جیتے ہوئے تو انہوں نے کام نہیں آنا. بہرحال یہ مفتی صاحب کی تجویز اچھی ہے, جیتے ہوئے تو یہ کسی کام کی انسانیت کے نہیں ہے, بلکہ یہ انسانیت کو چاٹتے ہیں. ہم مرنے کے بعد ہی آ جائیں, چلے تب بھی کام آ جائے, چلے کسی کام کو. اور بائی دا وے یہ بات میں نے ویسے ہی نہیں کہی, ان لوگوں نے اس پر اسٹریم کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ ملحد اور جو یعنی اسلام چھوڑ چکے ہیں اور کسی مذہب کو انہوں نے اختیار نہیں کیا, وہ یہی وصیت کر کے مرے کہ ان کے آرگنز ڈونیٹ کر دیے جائے. تو ٹھیک ہے, اب یہ ملحد کسی تو کام آئے, کسی کام کے تو ہو. جی ایک اور کوشچن تھا کہ پتہ نہیں ایک بھائی صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ دنیا جو ہے دنیا کا وقت جو ہے 4 بار رک چکی ہے. اب مجھے کچھ پتہ سمجھ میں نہیں آیا کیا ان کا دنیا کی کیا کانٹیکسٹ تھا کہ اس کا روٹیشن رک گئی یا ریولیوشن رک گئی, کیا اس میں کیا سچائی ہے؟ مجھے تو بلیو نہیں ہو رہا تھا, لیکن وہ آپ لوگ بیٹر بتائیں گے. ایسا کچھ ہے کیا؟ اوکے ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے احد علی صاحب بہت شکریہ. جی شکریہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. محبت کرنے والوں کے لیے تو روز رکتی ہے. جی عاقل خان جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عاقل خان بھائی کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. جی میں نان مسلم ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ معذرت چاہتا ہوں میں بہن, میں معذرت چاہتا ہوں, آپ پھر کسی دن تشریف لے آئیے گا. نہیں جی, میرے اہم سوال ہے میرا, پلیز بہت. اور دوسرا سسٹر آپ سوال ضرور رکھیے گا, سسٹر سوال ضرور رکھیے گا, مگر یہ آپ نے عاقل خان کی آئی ڈی مجھے سمجھ نہیں جی, میرے شوہر ہیں, وہ میرے شوہر ہیں. اپنے آئی ڈی سے میں جڑ رہی تھی, مطلب تو نہیں جڑ پا رہی تھی, بیٹری مطلب ہو گئی, تو اس کی وجہ سے جلدی سے سوال رکھیے. جیسے میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں جیسے میرے پاپا اور جو ممی ہیں وہ لوگ سے بہت مشکلوں سے تو میں بچی ہوں, لیکن اب وہ لوگ ملتے جلتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو مسئلہ ہوتا ہے کہ مجھے نمستے کرنا پڑتا ہے. اس پہ ہم کیا مطلب کیا کر سکتی ہوں؟ آپ نان مسلم نہیں ہیں, آپ نیو مسلم, آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ جی.
ہاں تو یہ 7 غلط سال ہو گیا. ہاں یہ غلط فہمی، آپ نے غلط لفظ بولا، آپ نان مسلم نہیں ہیں، آپ نیو مسلم ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیں میں اس تعلق سے بہت ہی واضح انداز سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو مذہبی گریٹنگز ہیں وہ اسی مذہب کے لوگوں کے ساتھ ان کا واسطہ مطلب ہے. مثال کے طور پر یہ میرے پاس پہلے بھی سوال آیا تھا، ایک صاحب نے سوال کیا کہ مسلمان السلام علیکم کیوں نہیں کہتے غیر مسلموں کو؟ تو یہ ہماری ریلیجس گریٹنگ ہے. ایسے ہی نمستے جو ہے وہ ایک ریلیجس گریٹنگ ہے. تو اگر ہندو آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو کہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. مجھے اگر میری بات سن لیجیے، میں جواب دے رہا ہوں. تو اب اگر آپ کو اپنے والدین سے ملنا ہے اور آپ ان کو نمستے کہہ رہی ہیں تو یہ غلط ہے اسلامکلی. ان کو آپ کو اپنانا اگر ہے، کیونکہ آپ ان کی بیٹی ہیں، تو آپ کے عقیدے کے ساتھ ان کو اپنانا چاہیے. اور آپ ان کو بتا دیجئے کہ بھائی چونکہ میں مسلمان ہوئی ہوں، اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف خدا کے سامنے سر جھکاؤں گی، میں اپنے والدین کے سامنے بھی سر نہیں جھکاؤں گی، میں صرف خدا کی عبادت کرتی ہوں، میں خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتی، کسی کی پوجا نہیں کرتی. تو میں آپ کو آداب کہہ لوں گی، آپ کو میں کوئی دوسرا لفظ استعمال کر لیں، لیکن یہ لفظ مناسب نہیں ہے. جی یہی سوال تھا. یہ میرا دل میں بہت تکلیف پہنچتا تھا، اور آتے تھے کبھی ملنے تو پیر بھی چھونا پڑتا تھا، تو ہمیں بہت خراب لگتا تھا. میں کسی سے سوال نہیں کر پاتی تھی کہ کیا کروں کیا نہیں. جی ٹھیک ہے، مل گیا تو آپ اسی پر عمل کریں جو میں نے کہا ہے. بالکل واضح. جی تھوڑا سا کمیونیکیشن ہونا بھی ضروری ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ یہ ایک پریشر محسوس کرتی ہیں کہ والدین ہیں تو والدین سے کس طریقے سے ملا جائے، کیسے کہیں ان سے. تو آپ ان سے واضح طور سے اگر کہیں تو جس طریقے سے انہوں نے آپ کو اور آپ کے ہسبینڈ کو اگر ملنے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کو انہوں نے قبول کر لیا ہے، آپ کے نئے دین کو قبول کر لیا ہے. لیکن آپ جب تک کہ واضح طور سے اپنے والدین تک اس چیز کو کمیونیکیٹ نہیں کریں گی تو وہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ کہیں کہ بھئی ہم نے کسی سے پوچھا ہے اور یہ طریقہ ہے تو ہم اس طرح نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہی طریقہ ہے سامنے والے کو دعوت دینے کا. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریموو کر دیجیے گا. جی جی السلام علیکم اعظم انصاری بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم. وعلیکم السلام. جی بردر. جی جی اور سب خیریت؟ الحمدللہ. الحمدللہ. جی بھائی جلدی سے سوال کریں. جی سر، چل دوسرے آدمی کو لے لو. ٹھیک ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ علی بھائی شاید فون سے ہیں، اس لیے ان کو تھوڑا سا سلو لگ رہا ہے. اب تھوڑا سا نا کام عمر بھائی آپ لیجیے گا، یہ اسٹل ہوا. اچھا میں لے رہا ہوں. نیکسٹ ہم لے لیتے ہیں جے صاحب کو. جی جے بھائی. مفتی صاحب کیسے ہو آپ نان مسلم ہیں بھائی؟ جی سر. جی جی ٹھیک ہے، تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا بھائی. مسلمس کے لیے چل رہی ہے اس وقت، تو پہلے ان کو لے لیں، ان کا ٹائم قیمتی ہے آج. سید بھائی. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی. جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا نالج ہے اور جو ہے سو. اچھا یہ وہی سید صاحب تو نہیں ہے جی کہیں؟ وہی ہے. ٹھیک ہے، ان سے پھر اجازت لے دیتے تاکہ قیمتی بندے کو وقت دیا جائے بجائے اس کے ضائع کیا جائے. ہمارے ساتھ این کے بھائی ہیں. جی این کے بھائی، اب باری جلدی آئے گی، ذرا اٹھ جائیں سارے. السلام جی جناب. علیکم. سب سے پہلے تو مفتی صاحب السلام علیکم. مفتی صاحب بس ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل سوال ہے کہ سورہ تکویر ہے 81 اور 19 اس کی آیت، تو اس میں رسول کریم کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ریفرنس دیا گیا ہے. تو یہ مجھے پوچھنا تھا کہ ہمارا مسلمانوں میں اس کی اسٹینڈنگ کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہم لوگ فرشتے کے ساتھ ساتھ کیا رسول اور نبی بھی سمجھتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور جو مجھے مطلب ٹیکنیکلی سمجھنا تھا کہ ایک آیت اور ہے جو میرے خیال میں سورہ بقرہ 98 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا ہے مطلب کہ اللہ کے دشمن اور ملائکہ رسول کے، تو اس میں بھی حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا نام مطلب اور الگ سے لیا ہے. اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے فقہ میں، یا یہ بس ایسے ہی مطلب بلاغت کی وجہ سے لیا ہے؟ تو یہ دونوں آیتوں کا کانٹیکس میں اگر آپ
देखिए रसूल के माने आते हैं मैसेंजर के, यानी मैसेज पहुंचाने वाला। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के मैसेंजर हैं, यानी मैसेज पहुंचाने वाले पैगंबर हैं। उनकी हैसियत वो उन रसूलों की तरह नहीं है कि जिन रसूलों तक पैगाम पहुंचा है और फिर उनका काम पैगाम रिसीव करके बकिया लोगों तक पहुंचा देना और फिर खुद खुदा की इबादत करके लोगों को दिखलाना है। वो हैसियत नहीं है। अकीदे के अंदर ये मसला है कि इंसानों में जो अंबिया और रसूल होते हैं वो फरिश्तों के अंदर जो आला तरीन फरिश्ते हैं, जैसे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, मीकाईल हैं, इज़राइल हैं, इसराफील हैं और हमलतुल अर्श हैं, अर्श के जो उठाने वाले हैं वगैरह वगैरह, उन सब से अफजल हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम से भी अफजल है। ये अकीदे का मसला है। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जो रसूल बोला गया है तो वो बिल्कुल सही बोला गया है कि रसूल बहैसियत पैगाम्बर यानी पैगाम पहुंचाने वाला, और हजरत जिब्रील ने पैगाम पहुंचाया है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो है कुरान की आयत, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन मुताइन सम्मा अमीन। तो यहाँ पर रसूल करीम से मुराद मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। अब रही ये बात कि वो जो आयत आपने बताई है सूरह बकरा की, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाला फ इन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफिरीन। तो जिब्रील और मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र यहाँ पर ऐसे ही नहीं कर दिया गया कि वैसे ही या किसी बलागत की वजह से, बल्कि उनकी तखसीस की गई। बाज मर्तबा किसी को खास तौर पर जिक्र करना उसके मकाम और मर्तबे की वजह से भी होता है कि उसके मकाम और मर्तबे को दिखलाना। चूंकि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यहूदी नफरत करते थे, यहूदियों की जो है ना उनको कुछ साइकोलॉजिकल मसला है, रेसिस्ट भी होते हैं और किसी भी शख्स से किसी भी वजह से नफरत वो कर सकते हैं। यहाँ तक कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी उनको नफरत थी कि वो उनको कत्ल कर दिया करते थे। तो जिब्रील और मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनको खास प्रॉब्लम थी। तो अल्लाह ताला ने इन दोनों मलाइका का इसलिए तज़किरा किया ताकि बात बिल्कुल वाज़े हो जाए कि किसी भी फरिश्ते से, चाहे वो छोटा फरिश्ता हो या सबसे मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता जैसे जिब्रील, अगर कोई इस दुश्मनी करता है तो गोया कि वो अल्लाह ताला का दुश्मन है। तो ये पैगाम देने के लिए उनमें खुसूसी तौर पर इन दोनों का तज़किरा है। जी ठीक हो गया इनके भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। इस्लामिक स्टूडेंट हमारे साथ हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। स्टेज छोड़ते जाएं जो भाई सवाल कर लें। इस्लामिक स्टूडेंट भाई मुफ्ती साहब, आज मेरा एक यकीनन सवाल सवाल होगा। जी जी सर। नात पढ़ने के लिए आखिर में आऊँगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। मुख्तसर सवाल ये है कि आजकल ये ट्रेंड चला है, जैसे अभी वो डोनेट करने के बारे में आपसे सवाल किया गया था, उसमें थोड़ा इजाफी सवाल मेरा ये था। आजकल ये ट्रेंड है कि वो ब्रेन डेथ कह देते हैं कि अब ये मतलब इसका ब्रेन जो है वो मर गया है और बॉडी सिर्फ जिंदा है, तो ऐसा कहकर फिर सब निकाल लेते हैं, मतलब उसके चाहे गुर्दे हों यानी सारी चीज़ें जो है काम में आने वाली वो निकाल ली जाती है। और अभी मुसलमानों में भी ये मतलब आम होने लगा है। कुछ केसेस मैंने न्यूज़ में पढ़े हैं इसको कि मुसलमानों ने इस तरह से दिया है। तो क्या ये एक तरह का मर्डर नहीं होगा कि उसका सिर्फ ब्रेन डेथ हुआ है और फिर उसको बॉडी को दे दिया जाए और उसके हार्ट को, उसकी किडनीज को? नहीं, मैंने तो पहले इस चीज की वजाहत कर दी है कि हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि क्या अभी इसको मतलब मर्डर माना जाएगा, मुसलमान इसके घर वाले उसका मर्डर नहीं माना जाएगा, इसको मर्डर नहीं माना जाएगा। लेकिन बहरहाल ये है कि ये चीज बाइस गुनाह है और ऐसा करना दुरुस्त नहीं। मतलब ब्रेन डेथ, क्या ब्रेन डेथ होने के बाद इंसान को मरा हुआ माना जाएगा? ये भी सवाल है। मेडिकली ब्रेन डेथ जो है उसका मतलब है मौत, मेडिकली यही है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सी मर्तबा एक मेडिकली डिक्लेयर कर दिया जाता है किसी इंसान को मुर्दा, और हमारे पास इस तरह के बहुत से सवाल आते हैं। लेकिन मशीनों के ऊपर होने की वजह से उसका जो सांस है मशीनों की सपोर्ट की वजह से वो चल रहा होता है, लेकिन वो असल में आर्टिफिशियल है। आप जैसे ही मशीन हटा देंगे तो सांस फौरी तौर पर रुक जाएगा। तो अगर मेडिकली उसकी डेथ हो गई है तो उसको डेथ माना जाएगा और ऐसी सूरत में मशीनों से उसको हटाया जा सकता है। ठीक, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। इस्लामिक स्टूडेंट सर हमारे साथ थे। हमारे साथ अगले कॉलर हैं मिथ बस्टर, ये हमारे यंग बच्चे हैं, भाई हैं, ये सवाल पूछें। जी भाई, माइक अनम्यूट कर लें। जी इनकी आवाज का कल भी मसला आ रहा था, माजरत चाहता हूँ भाई, नेट थोड़ा सा अगर आप ठीक कर लें। ट्रेवल आस्क द रोड ऐसे करके हैं जी कुछ। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा है अर्ताविरोफ, उस बुक का नाम है अर्ताविरोफ। वो 3rd सेंचुरी की बुक है।
मतलब उसमें और मेराज के वाक़ा में थोड़ा सा मतलब कंपैरिजन में कर रहा था, मतलब थोड़ा सा मतलब उसमें जो लिखा है सेम हम इस चीज वाक़े में देख रहे हैं, उसके रिगार्डिंग मैं कुछ क्लियर करना चाहता था कि वो मसला क्या है और ये मसला क्या है, क्योंकि एक्स मुस्लिम्स भी उस बात को उठाते हैं कि वहां से कॉपी पेस्ट है उस बुक से, उसके रिगार्डिंग मैं ये जानना चाहता हूँ सर। जब तक कि वो बुक सामने ना हो और उसकी टेक्स्ट का मैं खुद कंपैरिजन न कर लूं, मैं उसको नहीं बताऊंगा। हजरत मैं इस पे बात कर लूं? एक मिनट जी कर लीजिए। ट्रैवल आस्क अपना माइक म्यूट कीजिएगा, इको हो रही है। इस पर मेरे चैनल के ऊपर 2 वीडियोस पड़ी हैं। अर्दा विराफ क्या वाकया मिराज कॉपीड है? अर्दा विराफ के बारे में जो ये क्लेम किया जाता है 3rd सेंचुरी की या नहीं, उसके अंदर 2 शख्सियात का जिक्र है, एक 5th और एक 6th सेंचुरी के अंदर आया है, तो 3rd सेंचुरी की तो हुई नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो उसका टेक्स्ट है अर्दा विराफ का, पहलवी जिसे कहते हैं, पर्शियन टेक्स्ट, वो उस टेक्स्ट के ऊपर पूरी नहीं उतरती। सासानियन गवर्नमेंट के डिक्लाइन के बाद जो निशापुर मुसलमानों ने आबाद किया था पर्शिया की फतह के बाद, उसके बाद का टेक्स्ट है, उसके बाद के वाकयात हैं। मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन कर अर्दा विराफ के जो ओरिएंटलिस्ट ने जो ट्रांसलेशन की अर्दा विराफ की, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये 9th 8th और 9th, बल्कि बाज ने कहा 10th सेंचुरी की किताब मालूम होती है, उसके अंदर चेंजेस हुई हैं। तो अर्दा विराफ की ऑथेंटिसिटी खुद ओरिएंटलिस्ट ने रिजेक्ट कर दी हुई है। अनीस शोरश ने भी पेश किया, सबसे पहले ये शोशा के वाकया में राज कॉपी किया गया अर्दा विराफ से। ये गोल्ड जहर जो कट्टर किस्म का इस्लाम मुखालिफ ओरिएंटलिस्ट था, गोल्ड जहर, उसने ये शोशा छोड़ा था, इसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। आप वो क्लिप मेरे 2 पार्ट हैं, उसको क्लिप को देख सकते हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह, बेहतरीन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। योर वेलकम मेरा प्यारा भाई, उसको जरूर आप देखना जरूर है आपने। अच्छा जी, हमारे साथ लाइव एक्सपोजर हमारे साथ हैं, अगले कॉलर जी भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। सर 1 साल पहले मैं सचवाला को सुनता था सर, तो वो ये ऑब्जेक्शन रेस करता था कि नबी उल उम्मी वल के जो लफ्ज है वो हजरत ईसा के ऊपर है, कि हजरत ईसा के बारे में वर्स बोल रही बोल के। तो अरबी में इसका क्या मायने है सर? वो वाला बेटा बोल के वो बोल रहे थे ऐसा। मतलब मुझे वाकई ये एहसास होता है, ये ऐसा आदमी जिसको इस वक्त मेंटल हॉस्पिटल होना चाहिए था, वो यूट्यूब पे क्या कर रहा है। और उसकी वजह यह है कि वो अपने रिश्तेदारों से बेचारा दूर है। रिश्तेदारी तो लेके जाएंगे ना उसको मेंटल हॉस्पिटल। अब संजय दीक्षित तो लेके नहीं जाएगा, संजय दीक्षित तो उसे नोट कमाएगा। तो बड़ा अफसोस होता है बेचारे को देखकर, रहम भी आता है कि यार इस उम्र में इसकी क्या हालत हो गई है बेचारे की। तो खैर, वो ये कहता है कि अन्नबीयुल उम्मी, उम्मी का लफ्ज चूंकि से निकला है, के माने माँ के हैं, तो माँ वाला नबी। अच्छा, माँ वाला नबी कौन है? वो हजरत ईसा है। तो अब सवाल ये है कि अगर उम्मी के माना माँ वाला हैं, तो एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इन्ना उम्मतुन उम्मिया, हम उम्मी उम्मत हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सारे माँ वाली उम्मत है। इसका अगर यही तर्जुमा किया जाए, और तर्जुमे से और माँ वाले से मुराद ये हो कि जिसका बाप ना हो, तो क्या ये कहा जा रहा है इस हदीस में कि उस उम्मत में किसी का भी कोई बाप नहीं है, सब जो है सिर्फ सिंगल मदर से पैदा हुए हैं? ये मुमकिन नहीं है। तो ये जो तर्जुमा है इसका अपना घर का बनाया हुआ और महज कंफ्यूजन फैलाने के लिए है, इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। दूसरा हजरत ये, मैंने माइक इनका म्यूट किया, शोर आ रहा था। दूसरा ये है कि मंतकी तौर पर भी अगर ये सुन रहा है सच वाला, तो इसको तो चूंकि अरबिक कहता दावा करता है, वैसे तो आपके सामने तो दूध पीता बच्चा है और मैं जाहिल मुतलक भी कह चुका हुआ खुद को। मगर हजरत देखें, हद ताम और हद मुफीद जिसे कहते हैं कि जामे और माने डेफिनेशन किसी वर्ड की, तो उम्मी के अंदर वो करेक्टर जो ये ट्रांसलेशन कर रहा है वो भी पूरा नहीं। मिसाल के तौर पर अगर ये कि माँ वाला, तो कौन सा नबी है जो माँ के बगैर हुआ आदम अलैहिस्सलाम के अलावा? तो सब शामिल हो गए इस डेफिनेशन में। ये तखसीस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की करेगा कैसे? हद ताम और हद मुफीद का कायदा ये होता है कि वो उसको दूसरों से, गैर से उसको मखसूस करके उसकी तखसीस कर दे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये कर नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ मनकूल है सूरह बकरा में 2 मरतबा, और आखिर में भी 28वें पारे में भी, कि उन्होंने कहा था कि रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, और आगे उसकी तशरीह आपको मिल जाती है नबीयुल उम्मी। ठीक है, कि आपको ऐसा नबी बनाकर भेजा जो उनमें से थे, उम्मी नबी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वो कह नहीं सकते। अच्छा, नंबर 1 एक और एतराज है हजरत इसके ऊपर। नहीं, मैं एक चीज आपकी बात को थोड़ा सा बढ़ाकर
जिस आयत का ये तर्जुमा करता है कि अन्नबीयुल उम्मी से मुराद माँ वाले नबी और माँ वाले नबी से मुराद हजरत ईसा, अब हम हजरत यही फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इसी चीज को मानकर हम इस आयत को पढ़ते हैं। आयत ये 157 है सूरह आराफ की। अल्लाह कहता है कि अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, कि वो लोग कि जो उस रसूल और नबी जो कि उम्मी है, जिसका नाम वो अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो उसकी इत्तिबा करते हैं। अब अगर इससे मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो तो फिर उनका तारुफ ये नहीं होगा कि उनका नाम तौरात और इंजील में लिखा हुआ है। भाई वो तो साहिब इंजील है, खुद इंजील उन्हीं के ऊपर नाजिल हुई है, उनका नाम इंजील में लिखे जाने का क्या मतलब है? जबरदस्त जबरदस्त। फिर आयत ये होगी कि जिनको इंजील दी गई, ये नहीं होगा कि जिनका नाम इंजील में लिखा गया। इसका मतलब अगर इंजील में उनका नाम लिखा गया ये कहकर तारुफ हो रहा है तो वो हजरत ईसा के अलावा कोई दूसरी शख्सियत है। आयत खुद बता रही है कि इसका वो तर्जुमा नहीं है। जी जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है जी, ला एक्सपोजर आप माइक अनम्यूट करके कुछ कहना चाहते हैं तो इजाजत लें आपसे। हाँ आमिर भाई, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि आपके छोड़े हुए तीरा सही निशाने पे लग रही। आरआरआर के और सीरीज ऐसा बनाई है बोल के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त आयत, बहुत शुक्रिया हजरत, आपने बड़ी जबरदस्त आयत कोट करके उसी से क्लियर कर दिया कि वहाँ जो चीज आ रही है उससे कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है कि वो किस नबी की बात की जा रही है। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर हैं जनाब मिर्जा इकबाल एबी साहब। जी भैया माइक अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई जी। आप लोग को देखकर बोलते ना रूम पे खड़े हो जाना। मैं बैठूंगा जी। ठीक है जी 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 नो प्रॉब्लम मुफ्ती साहब, नो प्रॉब्लम। मुफ्ती यासिर नदीम साहब को हम देख कर ही आए यहाँ पे। चलिए हम उनको 2-3 साल से देख रहे हैं और जी जी बहुत बड़े हम भी उनको ही देख के आए हैं, हम भी उनको ही देख के आए हैं। सवाल रख लीजिए जी। और आमिर हक साहब को भी हम देखते थे तो बड़ा गुस्सा आता था उनका लहजा देखकर, लेकिन देखते देखते समझ में आया कि उनका लहजा भी माशाल्लाह बहुत कमाल का है, जो कुछ लोगों के लिए सही है। जी जी देखते ही देखते प्यार हो गया। वो कहते हैं नाना नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, ठीक हो गया। जी 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 बिल्कुल। और लास्ट टाइम मुफ्ती शुमाइल साहब के प्रोग्राम में हम आए थे लाइव, वो भी यासिर नदीम साहब को देखते हुए आए थे, लेकिन हम जैसे आए आप चले गए। खैर चलिए आप सवाल रख लें, आज वो आपको मिल गए, आज आपको मिल गए, आपने पकड़ लिया उनको, आज सवाल कर ले जी। जी जी जी। एक्चुअली क्या है, अब्बू की तबीयत उस वक्त खराब चल रही थी तो दुआ की गुजारिश की थी, तो दूसरे ही दिन अब्बू का इंतकाल हो चुका। जुम्मा के दिन 9 बजे जनाजा हुआ, तो मुफ्ती साहब से भी दुआ की गुजारिश है। बाकी इंशाल्लाह आप मुझे याद रखिएगा, हम लोग की बात होती रहेगी। सब्र जमील अता फरमाए। जी चलिए, एक्स मुस्लिम वगैरह के ताल्लुकात से बात करनी थी आपसे, लेकिन मौका नहीं मिलता। अभी आपको लाइव देख कर आ गए, हम सोचे थोड़ा अपना तारुफ करा दें ताकि मुफ्ती साहब अपने चैनल पे ले लें हमें। जी जी आप जो भी बात आपको कहनी है वो आप रख दीजिए ताकि जल्दी जल्दी बात हो सके। कोई सवाल है? 15-20 मिनट है, 15-20 मिनट है हजरत के पास, थोड़ा जल्दी कर लें ताकि बाकियों को मौका मिले। जी एक चीज ये है कि हम अपना जो थोड़ा बहुत स्टडी से देखें, एक्स मुस्लिम से ज्यादातर जो हम लोग का कम नॉलेज वाले, कम हल्का फुल्का नॉलेज रखने वाले जो लेडीज लोग रहती हैं, खवातीन रहती हैं, वो मुताशिर होती हैं। उनको ये लगता है कि बुरखा वगैरह कैद है, हम बिना बुरखा में रहें, तो उस पर थोड़ा काम होना चाहिए। जैसे मुस्लिम लोग लेडी हम लोग के भी लगे हैं, मुझे देखकर बहुत खुशी होता है। भाई मैं आपको रोक रहा हूँ, आपका मुद्दा आ गया, मैं माजरत चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ क्योंकि बात आप काफी डिले और उसमें भाई अभी खुल गया। आसमा बुरका पहन के आई थी, नीचे से अनुराधा निकल आई है साड़ी और बिंदी के साथ, ये वीडियो मौजूद है। तो भाई कोई मुतासिर नहीं हो रहा अल्लाह के हुक्म से, कोई मुस्लिम जनवन मुसलमान मुतासिर नहीं होगी। बुरके वाली खातून, ठीक है, जिसने अपनी मर्जी से बुरका पहना है ना, वो मुतासिर हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। बिल्कुल जी जी बिल्कुल मुफ्ती साहब। जितने भी वहां पर आपको दिख रही है ना
आ रही है मुस्लिम नामों से नानी, सब फेक है, और इत्तेफाक से बात खुल भी जाती है।